भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन मंडली गुरु भाई छोट छोट पिला समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। आपण माने समस्ते जानिले आज को 1533 दिन धरी ओडिशा सत्संग आम मानू से प्रिय परमंकर लीलार कथा दयार कथा करुणार कथा भक्त मानकर अनुभूतिर कथा शुणाई तन्मय करी तृप्त करी आम भितर इष्ट प्राण भाव सृष्टि कराई क्रम गति रे आगे आगे चली। उद्योक्ता भाई तांकर अंतर भितरे मन भितरे जहाँ ही थाउ ना कहीं कर्म भितरे किंतु फुटी उठी से प्रिय परमंकर प्रतिष्ठार चिंताधारार कथा आउ सेथिर मूले होची गोटे शब्द ता होची निष्ठा। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुश्रुति ग्रंथ रे कहउचंती जे साधना करना केन निष्ठा किंतु ताराई होता स्खलन हरा निष्ठा किंतु आने थाके सार्थकता। जीवन रे मनीष जेउ साधना करू जे भली कर्म करू गोटे पुओटीए गोटे झीटीए गोटे स्वामी बा गोटे स्त्री बा गोटे पुरुष गोटे नारी ये संसार भितर जी जो कर्म करंतु कारण कर्म न कले तो मनीष बंची पारिबो नाही। आउ से कर्म भितर धर्म को परिपालन करी न चलिले मनीषर मनीष पणियाटा जागृत हब नाही। आउ दयाल कहउचंती जे साधना करना केन जो भलिका साधना रे तुमे रत रुह ना काहेकि निष्ठा किंतु ताराई होत ता भितरे निष्ठाता सदा सर्वदा जागृत रहिबा दरकार। स्खलन हरा निष्ठा किंतु आने थाके सार्थकता। जो निष्ठारे स्खलन नाही जो निष्ठारे तुटी जिबा भांगी जिबा नाही छिड़ी जिबा नाही जो निष्ठा शब्दर माने अस्खलित भावरे लागी रहिबा प्रिय परमक सहित तांकर सृष्टि सहित प्रिय गुरुजन मानकर सहित पिता मातांकर सहित सुकर्म सहित धर्म सहित जो लागी रहिबाटा ता देहरे जदि स्खलन न थाए छिंडी जिबा भांगी जिबा बा दूरी जिबा न थाए ताले कौन हुए ना आने थाके सार्थकता। प्रतिटी मनुष्य जीवन सार्थकता आनिकरी देई थाए। केते सुंदर भावरे दयाल कहउचंती निष्ठा जेमन जार गतिओ तेमन तार। जार जो भूलिका भावरे निष्ठा तार गति मध्य सेई भली भावरे देखंतु 1533 दिन धरी आमे जो माने आज सत्संगर सब शुणुचे समस्ते कोठी दिने दिने 2 दिन 5 दिन मासे 15 दिन माने एब्सेंट रही जाइथिबा किंतु कर्मकर्ता कि भावरे गुरुंकर इष्टंकर आचार्यंकर आशीष बहन करिकरी संकल्पबद्ध जीवन जापन करिकरी से आगे आगे चलीचंती तांकर कथा भितरे सेई मधुरता भाव सृष्टि रहिछि। आउ तांकर सेई कथा जेतेबेले तोली धरुचंती सेतेबेले तांको भितर जो आग्रह उद्दीपना भाव आम भितर मध्यता संचारित होई आमे श्रोता हिसाब रे मध्य माने निष्ठार सहित ताको शुणिछु। केते सुंदर भावरे दयाल कहउचंती निष्ठा जार नाही लाख गुण तार थाक ना केन सारई तार बड़ाई। माने जहार जीवन रे निष्ठा नाही लागी रहिबा नाही तार लक्षे गुण थाउ तार जीवन रे बड़ाईटा से अहंकारटा ही सार ही जाइथा। सेथि पई दयाल कहउचंती निष्ठा निपुण राग दीप नाए भक्ति माखा तादेर सेवा बोध दीपनी अनुचर्जी तादेर समान आछे केबा। केडे सुंदर भावरे आम मानक भितरे सेई आम मानकर इच्छा शक्ति को आम मानक भितरे थिबा जो जीवनी शक्ति को आम मानकर थिबा जो साधनार भावटा को जागृत करि दवा पाई आम मानक प्रकृत देव मानव रे रूपांतरित करि दवा पाई
परम दयालंकर श्रीमुखरु निश्रुत हुए केते सुंदर सुंदर बाणी अनुश्रुति ग्रंथ भितर देई निष्ठा निपुण राग दीप नाय भक्ति माखा तादेर सेवा एटी केते तीनिटा शब्द इंपोर्टेंट रहिला गोटे रहिला निष्ठा गोटे रहिला भक्ति आ गोटे रहिला सेवा तेणु निष्ठा निपुण राग दीप नाय भक्ति माखा तादेर सेवा सेवा भितर भक्तिर भाव रहिबा दरकार आउ सेई सेवा भितर निष्ठाटा सदा सर्वदा निपुणता सहित तांको सहित जोगयुक्त होइकिरि रहिबा दरकार दयाल कहउछन्ति बोध दीपनी अनुचर्जी तादेर समान आछे केबा जो मनुष्य भितर एई सुगुण गुड़िक प्रस्फुटित होई उठी थाए एई सुगुण रे जे अधिष्ठित होई थाए जार बोध अछि जार दीप्ति अछि जार अनुचर्य भाव रहिछि तादेर समान आछे केबा ता सहित किए समान ही परिबो जे इष्ट को मथारे बहन करी सेई प्रीति केंद्र को सेई प्रीति केंद्र को जीवन रे बहन करी जे तार जीवन को सुंदर सुष्टु मधुमय भावरे एकनिष्ठ भावरे आगे आगे नहीं चलीची दयाल कहउछन्ति तादेर समान आछे केबा ता संगे किए समान ही परिबो जी जहार जीवनर साधनार पथरे जीवनर कर्ममय पथरे जीवनर चालिबार पथरे भक्ति आउ सेवा आउ निष्ठा को माने पाथ्य करिकरी जे चलीची सेइथिपाई दयाल कहउछन्ति सब साधनार सिद्धि आसन अस्खलित निष्ठा जेन सबु साधनार सिद्धि आसन होउची सिद्ध आसन होउची अस्खलित निष्ठा स्खलित नुह अस्खलित माने जो निष्ठाटा जन्मरु शेष निश्वास पर्यंत जे मनीष गोटे संकल्पबद्ध जीवन जापन करिवो आउ से संकल्पबद्ध जीवनर मूल्य अछि निष्ठा परम दयाल श्री श्री ठाकुर जे सुंदर भाव यह तोली धरचंती सब साधनार सिद्धि आसन अस्खलित निष्ठा जेन स्खलन भरा निष्ठा किंतु घृण्य तपा ताके मान जो निष्ठारे स्खलन रही गला सीए किंतु घृण्य तपा ही गला से मनीषर मनीषपणिया रहिबो नै से मनीष भितरे धर्मर भाव जागृत रहिबो नै से मनीषर पाद अबाटरे पड़ी जिवो से मनीष स्वेच्छाचारी अहंकारी आउ दोष दृष्टि संपन्न हो जिवो आउ सी शेष पाप पथर यात्री हो कहार ना जार निष्ठा भितर स्खलन रहीगला जार स्खलन हरा सी किंतु गला देव दुर्लभ चरित्र अधिकारी जार चरित्र रे स्खलन हरा आउ स्खलन भरा ताले सी गला पाप पथर यात्री सेइथिपाई दयाल कहउछन्ति निष्ठा जतई अटूट रबे लाखो वज्रर गर्जने तुमिओ तेमनी उठब फुटे सेई गर्जने रे तर्जने एई निष्ठा कथाटा को आज तोली धरुचे आज आलोचना पूर्व एइथिपाई सुभाष भाईंकर निष्ठा सुभाष भाईंकर धर्मीय चेतना सुभाष भाईंकर पर को अपनार करिबार बुद्धि सुभाष भाईंकर अभिभावक थिबा व्यक्तित्व सुभाष भाईंकर विचारवंत हृदय मु तांकु टेकुनी तांको भितरे थिबा सुगुण गुड़िक जहा प्रभुंकर आशीर्वाद भितर देई बाप मां कोलर भितर देई आज प्रस्फुटित जीवन चलनी रे देखंतु सेइथिपाई ठाकुर कहउछन्ति निष्ठा जतई अटूट रबे लाखो वज्रर गर्जने तुमिओ तेमनी उठब फुटे सेई गर्जने तर्जने निष्ठा आमर जेते अटूट रहिबो हजारे झड़ झंझा भितरे रोग शोक व्याधि जंत्रणा भितरे जेमती घड़घड़ी मेघ बिजुली गर्जी उठिकरी जेमती आकाश को फटेई दउची धरित्री को भागी देबाक चेष्टा करूची तारी भितर देइकरी आमे माने निष्ठार सहित से प्रिय परमक सहित जदि युक्त रही चलिबा ताले कोन हबो ना उठबो फुटे एई गर्जने रे तर्जने आम मानकर सेई भल पाइबा आम मानकर सेई आवेग आम मानकर सेई गुरु भक्ति आम मानकर सेई आचार्य निष्ठा एई गर्जनर तर्जन भितरे मध्य भागी जीवनी छिड़ी जीवनी दूरेई जीवनी बा स्खलन हब नाई सेइथिपाई दयाल कहउछन्ति भजन दीप्त कृति जेउठी निष्ठा आनुगत्य नहीं
ଭଗବତ୍ତା ସେଇଠାରେ ତ ସେଇ ହୃଦୟ ଚାଲିଛି ବହି। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ବାଣୀଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଥରେ ହେଇଯାଏ ନା, ଥରେ ଯଦି ଅନ୍ତର ଦେଇ, ହୃଦୟ ଦେଇ, ମନ ଦେଇ, ଚିନ୍ତା ଦେଇ, ଚେତନା ଦେଇ, ବୋଧ ଦେଇ, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି, ଥରେ ଯଦି କିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କର, ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ, ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ, ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ, ଜୀବନର ପ୍ରୀତି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି, ବରଣ କରି, ମଥାରେ ବହନ କରି ତାକୁ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ଅସ୍ଖଳିତ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଭଜନ ଦୀପ୍ତ କୃତି ଯେଉଁଠି, ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ ନେଇ। ଭଜନ ଦୀପ୍ତ, ଭଜନ ମାନେ ଭଜ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଭରଣ କରିବା, ପୂରଣ କରିବା, ପୁରୁଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତନ୍ମୟ କରିବା, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲି ଆମେ କୃତି ହବା। ଆଉ ଆନୁଗତ୍ୟ ନେଇ ମାନେ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ନେଇକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯିବା ତାଙ୍କରି ପଥରେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ୍ତା ସେଇଠାରେ ତ ସେଇ ହୃଦୟ ଚାଲିଛି ବହି। ମାନେ ଭଗବାନ ସେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସି, ଯେମିତି ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଭଗବାନ, ভগবানের ভক্ত হৃদয় বৃন্দাবন, ভগবানের নিবাস জানিস, ভজন রাগর সুসাধনে হৃদয় তাঙ্কে ডেকে আনিস। এই ভাবনাটা ଆମ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ। ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାଏ ଭଜନ ଦୀପ୍ତ ହୋଇକିରି ଚାଲୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବତା ତ ସେଇ ହୃଦୟ ଚାଲିଛି ବହି। ସେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଯଦି না থাকে তোমার, আগ্রহশীল রাগে, করবি বলে ভাবিবি যেটা, আসবে কমই বাকে। ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଷ୍ଠାଟା ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଆଗ୍ରହଶୀଳ ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଅ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କରବି ବୋଲେ ଭାବିବି ଯେଟା, ଯୋଉ ଗୋଟାକୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିକିରି ଚାଲିଲି, ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ହେଇପାରିଲିନି? କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ? କାହିଁକି ମୋ ତଳେ ମୁଁ ଆଉ 100 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ? ନା ଏଇ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ନିଷ୍ଠାରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା କହୁଛି, ତାକୁ କାମରେ ମୁଁ ପରିଣତ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଯାଇ ଆସୁକ ନା, থাকলে সৎ এ নিষ্ঠা দড়। ତୁମ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନ, ପୀଡ଼ନ, ଭର୍ତ୍ସନା ଯିଏ ଯେତେ କରୁ, ଯୋଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ଯଦି ସତ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ସତଟା ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନିଷ୍ଠା ଅନୁଗତି କୃତି କରେଇ থাকে ଲୋକେ ବଡ। ମାନେ ଏଇ ନିଷ୍ଠାଟା ଲୋକକୁ ବଡ କରିକିରି ତୋଳିଥାଏ। ଧର୍ମରେ, ନୀତିରେ, ଆଦର୍ଶରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଦୀପ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥାଏ। ଦୟାଲ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ସାମ୍ୟ ଆଣେ, ସରଳ କରି ଜୀବନ ବଳ, ବିବେକ ବିଚାର ଧୃତିର ଚଳନ, ତେମନି ତାହାର ହଏ ଅଟଳ। ଆଜି ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଉପରକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହୁଛି? ନାଇଁ, ଯେତେ ବାଣୀ ଗୁଡକ କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ପରମ ଦରଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସୁଭାଷ ଭାଇ ଏକ ନିରହଙ୍କାର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପରିବାର, ପରିଜନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ
ଆହୁରି ଆହୁରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଗଲା ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗରେ ଯେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୋରସରେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯିଏ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନ, ଯାହାର ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏଇଭଳି ସୁଗୁଣ, ଯେଉଁ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଆଜି ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତନ୍ମୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହ ପରିବେଶର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣେ ତାଙ୍କର ସୁଲଳିତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ ଦରଦୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା, ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା, ଭଜନ ଦୀପ୍ତ ହୃଦୟ ଯାହାର, ଚର୍ଚ୍ଚା କୃତି ତପ ଚଳନେ, ଲୋକ ବର୍ଦ୍ଧନା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର, ଭଗବତ୍ତା ରହେ ସେখানে। ସେଇମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କାଲି ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ବି ଭଗବାନ ରହିଥିବେ। ପରମ ଦରଦୀଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ନିଜସ୍ୱ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ରହି ନିରହଙ୍କାର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପରିବେଶରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆସିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜିର ଭୋଗଦାତା ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କଲେ ସମୀର ଭାଇ ପ୍ରିୟତମା ମା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରୀତିମୟୀ ଝିଅଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ପରମ ଦରଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରୀତିମୟୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାରୋଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଭାବରେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଭାବରେ, ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଝିଅ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଝିଅ, ସେଇ ଜଗତର ଝିଅ, ଚାରୋଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସେ ହୁଅ। ନିଜର ସାଧନାର ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଗୁଣରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାପ ମା ପରିବାର ପରିଜନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଏକଥା ଠିକ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁତ୍ସାରଟନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର, ଏ ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିମୟୀ, ଯେ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣରେ। ଏଇ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ତାର ଜୀବନର ପାଥେୟ କରିକିରି ଚାଲିବେ, ସିଏ ଖାଲି ଝିଅ ହେବେ ନାହିଁ, ଜଗତ ଜନନୀ, ସେ ନାରୀ ନୟକ କାମିନୀ ସୁଧୁଇ, ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ସେ ଯେ ହେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଖାଲି ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଲା, ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଶ୍ରେୟଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନିକିରି ଚଳିବ, ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟକେ ଯାରା মেনে থাকে, শিষ্ট ভাবে জীবন চলায়, কৃতি তাদের আপনি আসে, অশুভ যাতা থাকেই ধুলায়। ଯିଏ ଶ୍ରେୟ ମାନେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ, ଯୋଉ ପୁଅ ଯୋଉ ଝିଅ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରିକିରି ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କୃତିତ୍ୱ ଡାକିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ମାଗିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ଦେହରେ ବରୁଣଟାଏ ହେଲେ, ଘାଟାଏ ହେଲେ ମାଛିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିନଥାଏ, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଆସିକିରି ବସି ଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଯେ ଜୀବନରେ ଏଇ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣଟା ଯାହାର ଯେତେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ଯେତେ ଜୀବନ୍ତ, ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟି ସେଇ ପୁଅଟି ଜୀବନରେ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଦେବ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଝିଅର ହସ, ଏଇ ଝିଅର କଥା, ଏଇ ଝିଅର ଲାଳିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଏଇ ଝିଅର ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଏଇ ଝିଅର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା, ପରିବେଶ, ବାପ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ତ ଧନ୍ୟ,
ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭା ଶୁଭ ଆଶିଷକୁ ବହନ କରି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣଟା ତା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ବୁଝି ଚଳିବାର ଗୁଣ। କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବାପ ମା, କାଲି ସକାଳେ ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି କୌଣସି ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କଣ କହିଦେଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଦେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆଗ ନିଜ ଆଡକୁ ଅନେଇବ। କାଉ ହଗି ଦେଇ ମୋ ଉପରେ ଉଡିଗଲା, ମୁଁ କାଉ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ହବ ନାହିଁ। ବାପ ମା, ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଟୁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗ ଖୋଜି ଦେଖିବି ମୋ ନିଜ ଭିତରେ କୋଉଠି ରହିଗଲା ଟିକିଏ ତ୍ରୁଟି, ଟିକିଏ ବିଚ୍ୟୁତି, ଟିକିଏ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏଇଭଳିକା ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ପରାୟଣ କଥା ପଶି ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ଆଗ ମାନେ ସଜାଡି ନବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବୁଝି ଚଳିବା ଗୁଣଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅର ସମ୍ପଦ ବୋଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ନେଇ ଚଳିବାର ଗୁଣ। ପିତା, ମାତା, ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ପଡୋଶୀ, ସ୍ୱଜନ ନିଏ ଚଲେ। ଇଷ୍ଟ କୃଷ୍ଟିର ଉଚ୍ଛଳ ଧାରାଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତାରେଇ ବଲେ। ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ନେଇକିରି ଚାଲନ୍ତି ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ। କାହାକୁ ମାନେ କି ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଦେଲା, କି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲା, କି ଗୋଟେ ମାନେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲା, ସେଥିରେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାପୁତ ସନ୍ତାନ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, দোষের কথা বলতে গিয়ে তিক্ত করে নয়, আতর মাখা অনুকম্পায় ভিজিয়ে হৃদয়। କିଏ ଯଦି ଦୋଷର କଥା କାହାକୁ କହିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତିକ୍ତ କରି ନୁହେଁ, ଚିଡି ଚିଡି ହେଇ ନୁହେଁ, ରାଗିକିରି ନୁହେଁ, କର୍କଶ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ, ଆଦର ମାଖା ଅନୁକମ୍ପାଏ ଭିଜିଏ ହୃଦୟ। ମାନେ ତାକୁ ଆଦର ଯତ୍ନ ଭିତରେ, ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ତାହାର ଦୋଷଟା ତା ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ହବ। ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଆମେ ହେଲୁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାପୁତ ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଯଦି ଫୁଟି ନ ତୋଳିଲା, ଫୁଟି ନ ଉଠିଲା, ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଆମକୁ ଧିକ୍କାର କରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଚରମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ସହନ ଶକ୍ତି ଆମର ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଝିଅ ଚାରୋଟି ଗୁଣର ଯଦି ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ଭାବରେ ସିଏ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ହେଇପାରିବ, ସିଏ ଅଘୋର ଚକ୍ଷୁ ହେଇପାରିବ, ସିଏ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ନେଇ ବାପ ମା ତାଙ୍କର ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଦେଇ ତାର ଭଲ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବାପ ମାଙ୍କର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିକା, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡିଲା ଭଳିକା କୌଣସି କର୍ମ ଜୀବନରେ ଯେପରି ପ୍ରୀତିମୟୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ। ଚାଇ ମୋର ଜୀବନରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯାଉ, ମୋର ପିତା, ମୋର ମାତା, ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ, ଏଇ କଥା ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ସବୁ ଦିଗରୁ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା, ଆଜି କେବଳ ପ୍ରୀତିମୟ ନୁହଁ, ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ମା ମାନେ, ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଂଯମୀ ହେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ମଣିଷ ସଂଯମୀ ହେଇ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ସଂଯମୀ ନହେଲେ ମଣିଷ ସଂଯତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯିଏ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କାରଣ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ, ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଶିଖିଲେ, ତାର ସାର କଥାଟି ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଟିକକ ଦେଖିବି। ଆଜି ଭାଇ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ତ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଯେପରି ଜୀବନରେ ଏଇ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଖରାପଟା ଯେମିତି ଦେଖା ନଯାଉ, କୌଣସି ଖରାପଟା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖା ନଯାଉ। ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କୌଣସି ବୋହୂ ଘର ବା ପୁଅ ଘର ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ମୋତେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ବୋହୂ, ମୋ ସେ ଝିଅଟି ସବୁ ଦିଗକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସିଏ କାଣି ହେଇଥାଉ, କୁଜି ହେଇଥାଉ ବା ଅସୁନ୍ଦରୀଟିଏ ହେଇଥାଉ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିବି ହଁ ମ ଏଇଠି ବାହାଘର କରିଦବା ଆଉ, କଣ ଗୋଟେ ପୁଅର ଝିଅର ଜୀବନ ତ। ମୋତେ କହିବେ ଏଇଟା କାହାକୁ ନବାର ନାହିଁ, ଇଏ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଏ ଜୀବନର ମୋର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ଏଇଆ। କଟକରେ ମତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମନି ଭାଇ ଏ ତମେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୋଟାଏ କିଛି ଗୋଟେ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ସେ ଗୁଣ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ? ଠାକୁର କେତେ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୋଷ ଗୁଲି ସବୁ ଏଡିଏ ଦେଖ, ଗୁଣ ଗୁଲି କାର କୁଥାଏ কি, গুণের ব্যাপার বাড়িয়ে নিও, এমনি করি সব দেখি। ସବୁ ଦୋଷକୁ ଆଡେଇ ଦିଅ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଦୀକ୍ଷାପୁତ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଲି ସବୁ ଏଡିଏ ଦିଅ, ଗୁଣ ଗୁଲିକାର କୁଥାଏ କି, କାହା ଭିତରେ କୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାହାରି ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅ, ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣ, ତାହାରି ସେଇଭଳିକା ମାନେ ଯେ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଚରିତ୍ରାୟିତ କର। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଲାଖି ଆମେ ହେଇ ଉଠିବା। ସଂସାର ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ପୁରୁଷ ଯଦି ନାୟକ, ନାରୀ ହେଲା ନାୟିକା, ଦର୍ଶକ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱୟଂ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱরের সেবা করে যার যেমনি তৃপ্ত প্রাণ, সেই তো পারে ভর দুনিয়ায় করতে সবাই শান্তি দান। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି, ବନ୍ଦନା କରି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି, ମୁଁ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ମୁଁ କେବେ କୃତଜ୍ଞ ହେବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପାଣି, ତାଙ୍କର ପବନ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିକରି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଏଇ ଭାବନାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ରୁମ ଉପୁଡି ଯାଇଥିବା, ଘା ହେଇଯାଇଥିବା କୁତୀଟାକୁ, କୁକୁରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ବି ମୋର ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୋଧ ଯଦି ତୋର ଖରାପ থাকে, ସ୍ୱାର୍ଥ ଭରା ମନ যতই বিভু দেন না কেন, যায় কি অনটন। এই ମୋର ଭାବନାଟା ଯଦି, ବୋଧଟା ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ତୁ ମର, ମୋର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଏହା ଭିତରେ ମାନେ ପଶୁତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏଇ ଭାବନାଟା ମୋ ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ତୁ ବି ବଞ୍ଚିବୁ, ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବି। ଦରକାର ପଡିଲେ ମୋର ପଛେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉ, ତୁ ତୋର ପିଲା ବାଳକକୁ ନେଇକିରି ଭଲକିରି ବଞ୍ଚ। ଏଇ ଭାବନାଟା ଆମ ଭିତରେ, ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆତ୍ମଜ ଯୋଉ ବିକଳ ହେଇକିରି ରାତି ଦିନ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତର କଥାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଲିଭି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହବ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିତୃ ଦତ୍ତ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ, ଯୋଉ ବୋଧ ଗୁଡକୁ, ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡକୁ, ଆମେ ତାକୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ଧରିବା, ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନରେ ରହିଯାଉଥିବାରୁ ଆମ ମାନେ ମେଘ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟିବାରେ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି, ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ପବନଟିଏ ଦବ, ମେଘ ଉଡିଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡିବ। ସେ ପବନ ହଉଛି କିଏ? ନା ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଜେ। ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ କରିବା, ତାଙ୍କରି ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଚାଲିବା। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ନଗଣ୍ୟ ଗରିବଟେ ହେଇପାରୁ ବା କୋଟି କୋଟିପତି ହେଇପାରୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ଆଚରଣ କେବେ ମାନେ ଦଳିତ ହବ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍କୃତ ହବ ନାହିଁ, ନୀଚ ହବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସନ୍ଥୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ସଂସାରର ଦୁର୍ଗତି ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କୃତି ଯୋଗୁ ନୁହେଁ। କେଡେ ବଡ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରର ଦୁର୍ଗତି ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କୃତି ଯୋଗୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁ। ଆମେ ମାନେ 1533 ଦିନ ଧରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତି କରି ଚାଲୁଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସଦ୍ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହବ ହିଁ ହବ। ଆଉ କାହିଁକି କମି ଯାଉଛି ନା ଆମେ ଟିକିଏ ଆଗେଇ ଯାଇ ପୁଣି ପଛକୁ ଅନେଇ ଦଉଛୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ପୁଣି ତାହେଲେ ପଛେଇ ଆସିବ, ଆଗେଇ ଯାଅ, ମାପି ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ ନା କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛ, ପୁଣି ପଛେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସ୍ଖଳିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଗଢି ଉଠୁଛି, ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଦବାର ଭାବଟା ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କର, 1000 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବି ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ଆଉ ପରେ କରିବି ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ଅଧିକାରୀ। ପାଇବାର ଆଶାରେ କିଛି ଆମେ ଦବା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିବା, ଦେଇ ଚାଲିବା, ଦେଇ ଚାଲିବା, ଯୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥାଏ। ଆସିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବଡ ବଢିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି। କଥା ହଉଛି ଯେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ସଂସାରର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ସେଇ ସଂସାରର ଜୀବନ ଯାପନ ଭିତରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବିଧିର ବିଧାନଟାକୁ ମାନିକିରି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ବିଧିର ବିଧାନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ କଣ ହବା ନା ଆମେ ମନର ଅଧୀନ ହେଇଯିବା, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ହେଇଯିବା, ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାୟାର ଅଧୀନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁଶ୍ରୁତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦୟାଲ କହିଲେ ଭାବେ ବଲେ କରେ ନା, ଆଶା ତାର ଫଳେ ନା। ଯୋଉ ଲୋକ ଭାବୁଛି ଆଉ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ଧରୁନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବିଷୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପଦସେବା ନ କଲି, ଏଇ ପାଣି ଟିକକ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପାଦଟା ଯଦି ଧୋଇ ନଦେଲି, ଏଇ ରୋଜଗାର ଦେଇକିରି ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବା ଏଟିଏମ ରେ ପଠେଇଦେଲି ବା ଫୋନ ପେ ରେ ପଠେଇଦେଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସି ତାଙ୍କର ମନର କଥା, ଚିନ୍ତାଧାରାର କଥା, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଜୀବନର କଥା ଯଦି ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିକା ଭାବରେ ମନର ସେବା ଆଉ ବାହ୍ୟ ସେବା ନଦେଲି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଭାବେ ବଲେ କରେ ନା, ଆଶା ତାର ଫଳେ ନା। ସିଏ ବାପାଙ୍କର 5 ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ସୁଗୁଣରେ ସିଏ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଧିର ବିଧାନଟାକୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ତୋର ନଏକ ବାତୁଲ, ନଏକ ବେକୁବ, ନିଷ୍ଠା ହରା, ବିଧିର ବିଧାନ ଚଲରେ মেনে হবেই জীবন তৃপ্তি ভরা। এই ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ମାନିବା, ବୁଝିବା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦେବ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା। ଜୀବନଟା ତୋର ନଏକ ବାତୁଲ, ନଏକ ବେକୁବ, ନିଷ୍ଠା ହରା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାର ଏଇ ଜୀବନ, ମଣିଷ ଜୀବନ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ। ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବାଚାଳ ଭାବରେ ଚଲୁ, ଯଦି ବେକୁବ ଭାବରେ ଚଳୁ, ଯୋଉଠି ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ନଥାଏ ବେକୁବ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାହରା ହେଇଯିବୁ। ତାହେଲେ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି যে দেশ কাল পাত্র বুঝে গড়ে, যে অবস্থায় যা করতে হয় তা না করে চললে কিন্তু কোনো কর্মই সিদ্ধ নয়। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଭଲ ଚାକିରିଆଟା ହେଇପାର, ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେଇପାର,
କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହାଶିଷ ପୁଅଟିଏ ନହଲ, ତାଙ୍କର ମନର କଥା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କଥାକୁ ବୁଝିକିରି ତାକୁ ଯଦି କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ତୁଳି ନ ପାରିଲ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇକିରି ଚାଲିଯିବ। ମାଠିଆର ଗୋଟାଏ ଫୁଟା ତାର ସବୁ ପାଣି ସେଇ ବାଟେ ବୋହିକିରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ଚଳନୀର ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଯଦି ମାନେ କୁ ରହିଯାଏ, ଖରାପ ରହିଯାଏ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ, ନା କଣ ନା ତୁ ତାର ବାହାରଟା ଦେଖିଛୁ ନା ତା ଭିତରଟା ଦେଖିଛୁ କି, ନା କଣ ଭିତର, ନା ରେ ନିଜେ ବଡ ହବ ନିଜେ କୋଠା କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଭାଇ ପିଲାଦିନେ ତାକୁ ବଡ କରି ତୋଳିଲା ତାକୁ କେବେ ଅନେଇଛି, କେବେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ବଡ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇକିରି ଗାଁକୁ ଫେରିଛି, କେତେ ମାନେ କମନୀୟ ନମନୀୟ ଭାବରେ ତାକୁ ତୋଳି ଧରିଛି, ତୁ ଯେ ଭିଟାମାଟି ଉପରେ ରହିଲୁ, ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବୋହୁ, ଆମେ ଯେ ବାହାରେ ରହିଲୁ ମୂଳ ସହିତ ଚ୍ୟୁତ ହେଇକିରି ରହିଲୁ, ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ଗଣା ହେଲୁ ସିନା ବୋହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତୁ ହଉଛୁ ବୋହୁ। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭିଟା ମାଟି বাড়ির যেটা পূর্ব পুরুষ করছে বাস, শ্রদ্ধা ভরে রাখিবি তারে, ছাড়িস না তা গেলেও শ্বাস। ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି, ଯୋଉଥିରେ ଭିଟାମାଟି ଉପରେ ଯୋଉ ପୁଅ ବୋହୁ ରହିଛନ୍ତି ନିଧୁକୁ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ତୋର ପିତାର ପିତୃ ମନ୍ଦିରରେ ତୁ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଣଜା ଅଛି, ତାର ନାଁ ରାଜା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁ ତୋର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଏଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଉ ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିକିରି ତାର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ସେ ତାର ରହୁଛି, ତାର ବାପାକୁ ଗାଡିରେ ବସେଇ ତାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦଉଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଦର୍ଶ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଗୁଣରେ ତୁମେ ରହ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେ ଭିଟାମାଟିଟାକୁ ତୁମେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜନକ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିତେ ନିଷ୍ଠା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କୋ ଯାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ହୋଇ ଚଲେ ଅନ୍ତର ବାଇର ପ୍ରାୟ ତାର। ଯୋଉଠାରେ ମୋର ବାପା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଠାରେ ମୋର ଜନ୍ମିତ ମା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ମୋର ମାମୁଁ ଘର, ଜନକ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିତେ ନିଷ୍ଠା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କୋ ଯାର, ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ହୋଇ ଚଲେ ଅନ୍ତର ବାহিର ପ୍ରାୟ ତାର। ତାର ଅନ୍ତର ତାର ବାହାର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଚାଲିଯିବ, ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଖାଣ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଇଥିପାଇଁ ନାମ କରିବା ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଇପରି ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବଡ ହେଇଗଲେ, ଖାଲି ହାତଟା ଫୁଲିଗଲେ ମତେ ଗୋଟିଏ ସୁଷ୍ଠୁ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ହାତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ, ହାତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ, ଚାରିକର, ପିଠି ସବୁ ଗୁଡାକର ସୁଷ୍ଠୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତମକୁ ଗୋଦରା କହିବେ ଲୋକ, ଅସୁନ୍ଦର କହିବେ ଲୋକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଳ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରେତେ ଚିନ୍ତା ଅଢେଲ, ବାସ୍ତবে নাই রূপ, আর কিছু নেই ও গুলি সব শুধুই ভাবের কূপ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାବେ ବଲେ କରେ ନା, ଆଶା ତାର ଫଳେ ନା। କେତେବେଳେ ତାର ଆଶା ଫଳେ ନା, ନା ଅନ୍ତରେତେ ଚିନ୍ତା ଅଢେଲ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅଶେଷ ଚିନ୍ତା, ବାସ୍ତବେ ନାଇଁ ରୂପ, ବାସ୍ତବ ଭିତରେ ତାକୁ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ରୂପରେ ମାନେ ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ତୋଳି ପାରୁନାହିଁ ଆଜିର ମଣିଷ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆର କିଛି ନୁହେଁ ଓ ଗୁଲି ସବୁ শুধুই ଭାବେରେ କୂପ, ମାନେ ଭାବିବାର ଗୋଟେ କୂପ ସହିତ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଭାବନା ମାନେ କହିବାଟା କରିବାରେ ଯଦି ପରିଣତ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଫଳ ସୁଫଳ ଆସେ ନା, ସେ ଯାହା ଆଶା କରିଥାଏ ତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇପାରିବ ନା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ମଣିଷ କହି ଚାଲିଛି, ଦିନ ଗେଲରେ এই বলে তোর, বসে থাকলে চলবে না। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଏଇ ଭାବନା ଭାବିକିରି ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ କରିବି, ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି ଆମେ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସିଏ ପୁରା ହେଲେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର। ସିଏ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ଆମକୁ କମି ଯାଉଛି ତାକୁ ବଢେଇକିରି ଷ୍ଟାବୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଠି ବଢି ଯାଉଛି ତାକୁ କମେଇକିରି ତାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ଗେଲରେ এই বলে তোর, বেঁচে থাকলে চলবে না।
ধরতে হবে, করতে হবে যেমনটি তোর কামনা। তোর কামনাটা মন ভিতরে যাহাটা চিন্তা କରିଛୁ, ଯାହାଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ଯାହାଟା ଭାବିଛୁ, ଯାହାଟା କହୁଛୁ, ତାକୁ ତୋତେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଫୁଟି ତୋଳିବାକୁ ପଡିବ। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି শুধু বলায় হয় না কিছু, বিহিত ভাবে না করে। চাও তুমি করে চলো, নিষ্ঠা নিপুণ ধି ধরে। ମାନେ ଖାଲି শুধু ଖାଲି କହି ଚାଲିଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ ହେଇଛୁ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଶୁଣି, ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥାବସ୍ତୁ ତୁଳି ଧରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛେ ନା ଧର୍ମ କଥକ ହେଇଛେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ଦେହରେ 37ଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଆଟାଚ ହେଇଛି, 37ଟା ବାଣୀ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉପର ଚାଲିଯିବ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଟିକେ କରିଦେଇକିରି ଆମେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ କରିଦେଇକିରି କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବ୍ରତି ରହୁଛୁ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ ନା ଧର୍ମ କଥକ ହେଇଛୁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି শুধু বলায় হয় না কিছু, বিহিত ভাবে না করে। তুমিও চাও তুমি করে চলো, নিষ্ঠা নিপুণ ধି ধরে। ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କର୍ମରେ ପରିଣତ କର। କାରଣ অনুকম্পায় ইষ্ট নির্দেশ, যারাই করে ব্যতিক্রম, তারাই জানিস জমের দলাল, শত্রু নায়ক নয়ক তার সম। কেটে বড় কথা ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀଟିଏ ଦେଲେ ଠାକୁର। ମାନେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ପାଳନ ନ କରି ତାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛି। ବହୁଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭାବଧାରାରେ ଭାବିତ ହେଲା, ଯଦି ପଦେ କଥା କଣ କର୍କଶ ଭାଷାରେ ଶାଶୁ କହିଦେଲା, ଯଦି ଶୁଣିଗଲା ଉତ୍ତର ନଦେଲା ତ ଭଲ ବୋଉ, ଯଦି ଶୁଣି ଯାଇକିରି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା, ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସେଠି ନାଶ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ପୁଅ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ବାପା ଯଦି କଟୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ପୁଅ ଯଦି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଟୁ କଥାର କଟୁ ଉତ୍ତରେ ଅସତ ବୁଦ୍ଧି ବେଡେଇ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁସିଆରୀ ଭାବରେ ମାନେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଯିଏ ସାବଧାନରେ ରହେ ସେ ହିଁ ସାଧୁ। ଆମକୁ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ଅତି ମାନେ ନମନୀୟ କମନୀୟ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କେତେ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବି ଶୁଣିବି বলবি ফিরবি, যেথায় যেমন সাজে, কথাই কাজে মিল নাই যার সেটাই কিন্তু বাজে। କଣ କହିଲେ ନା, ସବୁ ଦେଖିବୁ, ସବୁ ଶୁଣିବୁ, ସେଇଭଳିକା ଭାବରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି ଫୁଟେଇ ନ ତୋଳିଲୁ, ଦେଖେ ସେ ସବୁ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଭାବିବା ସବୁ ତାର ସବୁ ବାଜେ ହେଇକରି ଚାଲିଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଶ୍ରୁତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ବିହିତ ଭାବେ ନା ଚଲ ଯଦି, আশিস কিন্তু ফুটবে না, করবে যেমন হবেও তেমন, অন্য কিছু পাবি না। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କରିବୁ ସେମିତି ପାଇବୁ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି କରିବୁ ସେମିତିଆ ହବୁ, ସେମିତିଆ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି বলা করা দুটি কর্মের থাকলে শুভ সঙ্গতি, ন্যায্য পথে বিহিত বোধে চললে আসে উন্নতি। ଉନ୍ନତି ଶବ୍ଦର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦେଲୁ, ଭଲ ଗାଡି କିଣିଦେଲୁ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଟାକୁ ଯାପନ କରିଦେଲୁ, ରୋଜଗାର କଲୁ, ଏଇ ଚଳିଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଉତ୍କର୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ନତ ସେ ହଉଛି ଉନ୍ନତ। ଉତ୍କର୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନତ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଧର୍ମରେ ବଡ ହେଇଯାଏ, କର୍ମରେ ବଡ ହେଇଯାଏ, ଜ୍ଞାନରେ ବଡ ହେଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ ବଡ ହେଇଯାଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ ହେଇଯାଏ, ତାର ଜୀବନ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଠେ। ତେଣୁ ଉତ୍କର୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ନତ ମାନେ ଉନ୍ନତ। ଏଇ କଥାଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ
ବଡ ବଡ ଧନୀ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ନଥାଏ ଏଇ ଧର୍ମ ପଥରେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଧରିକିରି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ବହୁତ ବଡ ବଡ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଧର୍ମ ଭିତରେ କର୍ମ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଦୃତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମର ନୀତିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଧର୍ମକୁ ମଥାରେ ବହନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଅମାନ୍ନା କରିକିରି ଚାଲନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାନିକିରି ଚଳିଲେ, ନେଇକିରି ଚଳିଲେ, ବୁଝିକିରି ଚଳିଲେ, ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇଗଲେ, ଆଦୃତ ହେଇଗଲେ। ଯୋଉମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଆଡଜଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକିରି ଚାଲିଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲେ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବିଚାର ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ ହବା ନା ସିଲେକ୍ଟ ହବା। ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହବା ତାହେଲେ ତିନୋଟି କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମୟ ଆଉ ପଇସା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ, ସମୟ ଦବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 100ଟା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତେଲ ପକେଇଲେ ମୁଁ ବିଶୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମୟ ପଇସାକୁ ପାଥେୟ କରିକିରି ଯିଏ ଚାଲିବ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି, ସିଏ ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଏଇ ଭାବେ ବଲେ କରେ ନା, ଆଶା ତାର ଫଳେ ନା, ଇଏ ଉଲ୍ଟି ଯିବ। ସେ ଯାହା ଭାବିବ, ଯାହା କହିବ, ତାହା ହିଁ କରିବ, ତାର ଆଶା ସୁଫଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇକିରି ପାରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ କେତେ ଭାବରେ ଆମକୁ ସଂଯତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ହବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବଟା ଏଲେଇ ମନେ ରୁଧିସ୍ ନାକ ଓରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବଟା ଏ ମନ ଭିତରେ ଆସି ଯାଉଛି, ଏଟା କରିବି ନାହିଁ, ଏଠିକି ଯିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ପକାଅ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭାଲ কিছু ଏଲୋଇ ମନେ ତଖନଇ ତାହା କରିବିରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବଟା ଚାଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଉଠିକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବଟା ଆସିଗଲା, ଏଇ ଭାଇଟା ଘରକୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଦେଲି, ଚା ଟିକେ ଖାଇଦେଲି, ବସିଗଲି, ପୁଣି ଆସିକିରି ମାୟା ପଶିଗଲା, ନାଇଁ ଆଜି ଯିବି ନାହିଁ, কালি ଯିବି। কিন্তু কালি যাতে কাল যা করবে আজ করে ফেল, আজ যা করবে কর্তা এখন, পলকে প্রলয় হয়ে যেতে পারে, সৎ কাজ তুমি করবি কখন। এই ଭଲ কামটা ତୁ କେତେବେଳେ କରିବୁ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରା ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆମର ଏଠି ମଦନ ମୋହନ ମଠ 104 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ରେଲୱେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ଦୋକାନୀ, ଦିଟି ପିଲା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି, କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା କଣ, ତାହେଲେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବା, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। 2 ଜଣ ଯାକ ଅଧିକ୍ଷିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକିରି ଟାଙ୍କିରୁ ରାସ୍ତା ପରକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଡି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା କଲା, ମାନେ ସ୍ପଟ ଡେଥ ହେଇଗଲେ। ଆମର ସେଦିନ 3 ଟପ ଡାଲମା ଆଉ ଇଏ ବଜାରର 1000-1500 ଲୋକ ଖାଇଥାନ୍ତି, କେହି ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ, ଫୋପଡା ହେଲା। দেখন্তু কাল যা করবে আজ করে ফেল, আজ যা করবে কর্তা এখন, পলকে প্রলয় হয়ে যেতে পারে, সৎ কাজ তুই করবি কখন। আজি ইষ্টଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବମାନନା କରିବା, ଅବଜ୍ଞା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମରି ଆଖି ଆଗରେ ଭାଇ ଗୁଡିକ, ମା ଗୁଡିକ, ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହସ ହସ ମୁଖରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଶୂଦ୍ର ଘରର ପୁଅଟିର ହାତ ଧରିକିରି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ। কিন্তু বিধির নীতির একটু ব্যাঘাত, একটু অবহেলাতায় আকাশ পাতাল তফাত করে দুস্তি আনে অবস্থায়। এই কথা সে পুଅ সে ঝিଅ বুঝিলে নাই। পড়ুଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଠିକ, ଚାକିରି କଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଠିକ, ଜୀବନର ଆଉ 3ଟା ପାହାଚ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବୁ ଠିକ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇଟା ଠିକ। ସେଇଠି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ମା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାଜନ କରି ଯେ ଧର୍ମ ଭୁଲିଲେ,
भगवान को भूलिले दुख आसिकी धरे ये भावनाटा सृष्टि करिथांता से झीटा जानी था उच्च घर झील नहीं देली निम्न बरे वंश मरे लक्ष्मी छाड़े राष्ट्र आघात पड़े ये कथा सी संजत हो जाता संज भी हो जाता तू मत भल पाऊ ठीक अच्छी ए भल पाइबाटा तोर मोर जीवन सारा रहिबो तू जो झील को विवाह मु जो पुओ को विवाह ता भल पाइबा माने जे खाली विवाह ही जिबा कथा नुह सुरेश देव शर्मा कहते समुद्र कूल ठिया होइच खूब भल लगुच तुमको पचारा केमिति लगुच ना खूब भल लगुच समुद्र कौन तुमको किसी ढाईदेला ना तुमको किसी प्रशंसा करदेला ना एई पहाड़ पाखरे मेघ लगी सुनेली किरण बही आसी पहाड़ पाखरे ठिया केमिति लगुच बहुत भल लगुच से कौन तुमको ढाईदेला ना तुमको आसिक उजाड़ी देला ना प्रशंसा करदेला ना सेमती गोटे पुओ झील जदि माने अविवाहित बेल समय जदि क्या किए भल पाई जाउछंती सेठी रिजिड होंतु नहीं सेठी फेरी देखंतु विधिर विधानटा कौन रही मु जदि उच्च वर्णर झीटी होता मु जदि निम्न वर्णर पुअर हाथटी को धरिकी जाए ताले कौन हम ना जुग पुरुषोत्तम कहते वंश मरे लक्ष्मी छाड़े राष्ट्र आघात पड़े मु अल्प टिकक आनंद पाइबा पाई परमानंदकर आशीर्वाद वंचित हो जाउची वृत्ति प्रवृत्तिर अधीन रे कामर अधीन रे क्रोधर अधीन रे माने मोहर अधीन रे बा मनर अधीन रे मु माने अबाटरे आगे जाउची सेठी दरकार काने काने कथा कहिकरी गुरु भाई माने उज्जीवित करि तोलिबे तांकू आ जो डीपी माने धर्म प्रचार डीपी माने दीक्षा पत्र एगिड़ को उज्जीवित करी आमे जदि चलिबा ताहले कौन हम आमर जो भाविबाटा आमर जो कहिबाटा आमर जो करिबाटा जो आज आशा विच्युत हो जाउची आशा पूर्ण हो चलिबो तेणु आसंतु प्रभु पाखरे मु प्रार्थना जनाऊची आमे मैंने समस्ते लगी जिबा कि निजको अनैबा नहीं प्रभु को अनैबा तांको मुखरे हुस फुटेबा पाई स्त्री दीपद कहीदे तमें तो सब खाली ठाकुर ठाकुर बुलिल ए परिवार ए घर ये केमिति चलिबो हसीदेव ता कथारे उत्तर किछि दब नाही किछि प्रति उत्तर दब नाही कर्ममय जीवन भितरे ताको पूरण करि तोलिबो जहा आचार्य देव कहउथांती 24 घंटा भितरे अध घंटा समय तांको देइदबो तांको भितरे जहाटा अछि से गाली देइकरी परिवेषण करिकरी तुमे चले जीवो तुम पाखरे आ तुमे हसी देई ग्रहण करिवो कर्ममय जीवन भितरे फुटेई तोलिबो दीटी आत्मार मिलन दीटी मनर मिलन दीटी हृदयर मिलन दी जनकर चिंताधारार मिलन पृथ्वी पृष्ठ को आणिब देव संतान देव दुर्लभ चरित्रर अधिकारी संतान आसिले धर्म रहिब नीति रहिब आदर्श रहिब पुरुषोत्तमकर आगमनर सार्थकता हब आ तारि भितर आमे तांकु ग्रहण करी गाई उठिबा वंदे पुरुषोत्तमम जय गुरु। आज्ञा जय गुरु।